So hey guys, welcome to the part 6 of this series Python logic building, and today we will be seeing the decision making statements. So what are the decision making statements? Before starting this part, I want to discuss what we have discussed earlier, and the part 5, if you haven't seen the part 5, there we have discussed the revision of the parts 1 to 4 and have provided the materials what I have taught from the part 1 to the part 4. So today we will be seeing the decision making statements. Till now what we have seen operators, right? There are some operators like plus, equals to, like equals to is also there to check the equality condition, and there are also other operators like minus, divided by, multiplication. So these are all the operators which we have seen till now. We have a question like print the sum of two numbers, right? What we have did there? We have took a variable a, we have took another variable b, we have assigned some values, right? This is called the declaration, and we have assigned. This is called the assigning of the variables. We have assigned 1 to a, and we have assigned 2 to the b, and we have print the sum of, like, it's the syntax in Python, right? Print a plus b. So this is the syntax. This is the code for printing the sum of two numbers. And if you want to take the input, for example, input meer teeskovali anukunte, then we have written int of input. So what is this? This is nothing but syntax, right? Int of input is nothing but syntax to take the input from the user who is writing the code, who will be executing the code, right? But from now, things will become a bit more complex, and here we will be introduced to decision making statement. So what are decision making statements? What you are understanding from the word decision making? So there is a decision which has been made, right? So what is the decision? For example, if I say, let's go with a problem. So I will ask you a question. Take two numbers, okay? Take two numbers. See, this is the thing which is used in artificial intelligence, right? Which is used in blockchain technologies, right? Which is also used, blockchain technology means in smart contracts. If you don't know, don't worry. These are all the new technologies which are being evolved, right? AI, of course, you might know AI, ML, machine learning, these all things. So decision making plays a major role in these technologies. So let's start with the basic of what is actually with the question. So take two inputs, okay? Take two inputs of numbers. This is a question, okay? So let me write that numbers, and I want and print, and I want the output of that number which is greater, right? Okay, you're getting it. So I want to give two numbers, a equals to 1, b equals to 3. So in output I need the greatest one, that is nothing but b, to be printed like a message like b is greatest. So what is happening here? So here there is a decision which is being made between a and b. I guess you're getting it. So I will compare a with b with a greater than symbol or less than symbol. So I can say if a is greater than b, then I want in the output that a is greater, a is greatest. If a is less than b, then I want the output will be b is greatest, right? How I am able to say this? Because I am able to compare these two things, right? నేను ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నా, ఏని బిని కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది, ఎస్ ఐ కెన్ సీ దట్ సంథింగ్ ఏ బి కంటే చిన్నది, సో నేను బి అనేది నేను గ్రేటెస్ట్ అనేసి ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇదే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తే, సో హౌ వి విల్ రైట్ దిస్ ఇన్ ఎ ప్రోగ్రామ్? So let's take
input of two numbers. I guess this one everyone will know these things, like taking two numbers input. So a equals to int of input is nothing but I am taking a number input from the keyboard, right? B is another variable which is also I am giving an input. So okay, so now the syntax of decision making will be, okay, the syntax, see the syntax. I didn't told about the comments, so don't worry. So hash will be a comment. If you write hash అనేది కమెంట్ అనమాట. సో మీరు హ్యాష్ తో డినోట్ చేస్తే ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కోడ్ రాస్తున్నారు, సో అక్కడ ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, సో అక్కడ మీరు హ్యాష్ అని పెట్టేస్తే ఆ కోడ్ అనేది దాన్ని రీడ్ చేయదు, అంతేం ఆలోచించద్దు. సో మనం కోడ్ జీడీబీ ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో రాసినప్పుడు చూద్దాం. సో ఇఫ్ ద సింటెక్స్ చూడండి ఇక్కడ, if I small f small, if I will be saying here, if a is greater than b, right, this is what, see, I'm using greater than symbol, this is nothing but an operator, right? So I am using the concept which I have been told in the part 2 of the videos, right? So next, if a is greater than b, then I will be saying this is a colon, this is nothing but a syntax, right? This is colon, and then we have to give some space, we have to leave some space which is called indentation in Python. Then we have to write some code. ఇక్కడ మనం ఏదైనా కోడ్ రాయాలన్నమాట. అంటే కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోండి, ఏ అనేది బి కంటే పెద్దది అయ్యింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వెన్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి. సింపుల్ వర్డ్స్, ఓకే, I'm explaining you in a simple words. If a is greater than b, ఆ ఒక్క కండిషన్ లో మాత్రమే, అంటే మనం ఏం చేసాం, a అనేసి ఒక నెంబర్ ని ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. నెక్స్ట్ b అనేది ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో a గ్రేటర్ దెన్ b అయితేనే, సో a గ్రేటర్ దెన్ b అయితేనే ఈ కోడ్ అనేది ఏదైతే స్పేస్ ఇచ్చేసి మనం రాసామో లైన్ లో, ఇది మొత్తం అది కోడ్ రన్ అవుతుంది, లేకపోతే రన్ అవ్వదు. సో మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ లో కేస్ ఏంటి, 1 and 2. సో ఇన్ దిస్ కేస్ 1 is not greater than b, right? It is not greater than b, so it will not execute. Then what will execute? Then you can write another syntax, means the following syntax, that is nothing but else. Means ఒకవేళ if అనేది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఎల్స్ లో ఉన్న కోడ్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎల్స్ లో మీరేం కండిషన్ రాయక్కర్లేదు. సో రైట్ లైక్ దిస్, గివ్ సమ్ స్పేస్, రైట్ ద కోడ్ హియర్. సో ఆ కోడ్ ఏంటిది అనేది మనం తర్వాత చూస్తాం, రైట్? ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింటెక్స్ ఏంటి, ఇఫ్ అనేసి రాసి కండిషన్ రాస్తాము, రైట్? We are writing a condition, we are giving some specific colon, then we giving indentation, then we are writing some statements or the things which we want to execute when this condition is satisfied, right? So these are the statements or the code which you want to write. Else means the code will run when this particular condition is failed. There we will be giving some statements. So either of the thing will run, right? ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఇది రన్ అవుతుంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇది రన్ అవుతుంది, ఏదో ఒకటి మాత్రం రన్ అవ్వాల్సిందే. సో దీన్ని రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో తీసుకున్నా. పైన చెప్పా కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, రైట్, ఏఐ అని, స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్స్ అని చాలా చెప్పా. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఎలా మనం యూజ్ చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక యాప్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు, లైక్ ట్రాఫిక్ లైట్ దగ్గర మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఒక పర్సన్ ఏదైతే బైక్స్ మీద వెళ్తున్నారో, రైట్, ఏఐ మోడల్ మీరు క్రియేట్ చేశారు, ఎవరైతే బైక్స్ మీద వెళ్తున్నారో సో వాళ్ళకి హెల్మెట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి, రైట్? హెల్మెట్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ హెల్మెట్ లేదంటే నువ్వేదో ఒక పని చేయాలన్నమాట, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటో తీయడమో ఏదో ఒకటి, రైట్? లేదా వాళ్ళ స్పీడ్ చెక్ చేయడం. సో ఇవన్నీ ఏంటవుతున్నాయి, ఇవన్నీ డెసిషన్ మేకింగ్సే. అంటే నువ్వు ఒక కంప్యూటర్ కి తనంతలు తానే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీస్ ని నువ్వు ఇన్బిల్డ్ చేస్తున్నావు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చెప్పక్కర్లే,
ఏ పెద్దదో బి పెద్దదో నువ్వు చెప్పక్కర్లే, నువ్వు ఏ నీకు నచ్చిన నెంబర్ ఇచ్చుకో, బికి నీకు నచ్చిన నెంబర్ ఇచ్చుకో, జస్ట్ ఒకసారి నువ్వు కోడ్ రాయి. ఇఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి, రైట్, దెన్ రైట్ దిస్ కోడ్, దెన్ ప్రింట్ దిస్ కోడ్. ఎల్స్ ఒకవేళ అవ్వకపోతే దెన్ రైట్ దిస్ కోడ్. సింపుల్. 3 times చెప్పా. ఇప్పటికి మీకు అర్థం అవ్వకపోతే ఇది ఏం చేస్తుందో ఒక్కసారి మళ్ళీ రిపీట్ లో చూడండి, రైట్. దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కెమెరా ఫిక్స్ చేసాం, ఆ కెమెరా ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం స్కాన్ చేస్తుంది. సో బైక్స్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. బైక్స్ మీద ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ వేరింగ్ అన్ హెల్మెట్, రైట్, ఇఫ్ హెల్మెట్ అంటే హెల్మెట్ అనేసి ఒక ఏదో కోడ్ ఉంది. సో హెల్మెట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అనుకోండి, రైట్. హెల్మెట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పాస్. ఏం చేయక్కర్లే. ఒకవేళ ఎల్స్ మనం ఏం చేయాలి? ఎల్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, అంటే హెల్మెట్ వేసుకొని లేడు, హెల్మెట్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా చెప్తున్నా అంతే, అంటే ఇలా ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటుంది అక్కడ. సో ఎల్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? వి టేక్ ఏ ఫోటో. ఈ కెమెరా అనేది బైక్ ఫోటో తీస్తుంది, టేక్ పిక్ లేదా ఏదో ఒకటి చెప్తుంది. సో ఇదంతా ఏంటి? సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొత్త టెక్నాలజీస్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసేది డెసిజన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్సే. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్. డెసిజన్ మేకింగ్ ని అర్థం చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో దీని తర్వాత ఇంకా కొంచెం డెప్త్ గా వెళ్ళాలి, లేదా మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. డెసిజన్ మేకింగ్ మాకు అర్థమైపోతుంది బ్రో. ఇఫ్ ఉంటుంది, ఇఫ్ లో కండిషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ కోడ్ రన్ అవుతుంది, లేదంటే ఎల్స్ లో ఉన్న కోడ్ రన్ అవుతుంది. సో దీనిలో ఇంకా టైప్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఇది ఫస్ట్ టైప్. సో సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే ఎల్స్. ఒకవేళ మనం జస్ట్ ఇఫ్ పెట్టావు, కండిషన్ పెట్టావు, సో ఇఫ్ పెట్టి ఇది ఒకటే రన్ అవుతుంది. సో ఎల్స్ పెట్టకపోయినా పర్లే, రైట్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ టైప్. ఇప్పుడు థర్డ్ టైప్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్ అనేసి కూడా వస్తుంది బ్రో. సైలెన్స్, మెల్లిగా ఆలోచించండి, మెల్లిగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి, మొత్తం అంతా ఎక్కుద్ది. సో ఇఫ్ పెడతా, కండిషన్ పెడతా. సో ఇఫ్ కండిషన్, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్స్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ద కోడ్ విల్ రన్, దెన్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్ విల్ రన్, రైట్. ఎల్స్ ఇఫ్, దెన్ వీ కెన్ రైట్ అనదర్ కండిషన్. ఒకవేళ అది రన్ అవ్వలేదు, ఇంకొకటి ఏదో ఉంది ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్, దెన్ వీ విల్ రన్ దిస్ వన్. ఎల్స్ ఇఫ్ వీ కెన్ రైట్ అగైన్, రైట్, వీ కెన్ రైట్ అగైన్ ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, we are checking for different multiple kind of conditions. Like if you are given దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి తెలుసా? దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మంత్స్, రైట్. సో I have given you 10 numbers, or I can say జనవరి నుంచి ఫిబ్రవరికి, జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు నేను నీకు ఏదో ఒక మంత్ ఇస్తా. సో ఆ మంత్ ఒకవేళ జనవరి అయితే జనవరి ప్రింట్ చేయాలి, డిసెంబర్ అయితే డిసెంబర్ ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు రాస్తారనమాట, ఇఫ్ మంత్ ఈక్వల్స్ టు జనవరి, దెన్ ప్రింట్ జనవరి. ఇఫ్ మంత్ ఈక్వల్స్ టు ఫిబ్రవరి అనేసి మీరు ఎల్జిఫ్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ మంత్ ఈక్వల్స్ టు మార్చ్ అనేసి మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో బ్రో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, కోడ్ రాస్తూ మీకే అర్థమవుతుంది. డెసిజన్ మేకింగ్ మీద మనకి 3 videos వస్తాయి, రైట్. డెసిజన్ మేకింగ్ మీద మనకి 3 parts వస్తాయి. Those are nothing but, first is this one, this is nothing but the conceptual, and the next 2 are the problem solving. దీని తర్వాత కూడా మనం ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినా కూడా మనకి డెసిజన్ మేకింగ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది, రైట్. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అసలు జరుగుతున్నది ఏంటి, అసలు జరగాల్సింది ఏంటి అనేసి. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్, ఇదేంటిది? ఇఫ్ ఎల్స్. సో దీనికి పేరు మనం ఏం చెప్తాం? ఎల్స్ ఇఫ్ అనేసి చెప్తాం అనమాట, ఎల్స్ ఇఫ్. సో ఒకవేళ మీరు ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫోర్త్ టైప్. ఇవన్నీ ఒక లాజిక్ మీద బిల్డ్ అయి ఉన్నాయి. ఏంటి? కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఒకటి రన్ అవుతుంది, లేదంటే ఇంకొకటి, రైట్. ఇక్కడ మీరు ఎల్స్ పెట్టుకోవచ్చు, లాస్ట్ కి ఇక్కడ ఎల్స్ అని పెట్టేసి ఇక్కడ పెట్టవచ్చు. అంటే ఈ అన్నిటిలో ఏది కూడా రన్ అవ్వకపోతే ఇది రన్ అవుతుంది, రైట్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ వస్తుంది. దీని తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇఫ్ అని పెట్టుకొని నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. ఇది అంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది, దా కండిషన్ లో కూడా మరొక కండిషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 2 numbers బదులు, ఇందాక ఇచ్చినట్టు 2 numbers బదులు నేను 3 numbers ఇచ్చా, ABC. సో ఫస్ట్ నువ్వేం చేస్తావంటే మూడిట్లో ఏం పెద్దదో నాకు కావాలి, రైట్. ఇలా నీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. సో అందుకే నువ్వు ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ ఆర్ ఇఫ్ లాడర్, ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ కాదు, ఇఫ్ లాడర్ నువ్వు వాడుకోవచ్చు. ఇఫ్ లాడర్ అంటే ఇఫ్ లోపల మరొకటి, అంటే కండిషన్ లోపల మరొక కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక బైక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే హెల్మెట్ వేసుకున్నాడు. సో హెల్మెట్ వేసుకున్న పర్సన్, రైట్,
వెదర్ ఈజ్ రైడింగ్ అ సైకిల్ ఆర్ బైక్. సో 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫైడ్. అంటే ఒకవేళ సైకిల్ అయితే మనం ఒకవేళ ఈ దట్ వెహికల్ ఈక్వల్స్ టు సైకిల్ అనుకోండి. అదర్వైజ్ వెహికల్ ఈక్వల్స్ టు బైక్ అయినప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయాలి హెల్మెట్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ఆర్ నాట్. ట్రూ కాదంటే నువ్వు పిక్ తీయడం లేదా ఫైన్ వేయడం అలాంటివి నువ్వు చేయాలి. సో ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ 2 కండిషన్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్కి ఎలా చెప్తావు అంటే ఫస్ట్ నువ్వు ఏని బిని కంపేర్ చేయి, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఆర్ నాట్. దెన్ లోపల నువ్వు చేయాల్సింది ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి ఆర్ నాట్. ఒకవేళ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే సో బి అనేది ఏ కంటే చిన్నది, సో మనకి బితో ఇంక సంబంధం లేదు. సో ఇప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది సితో. ఒకవేళ సి కంటే ఏ పెద్దది అయితే ఏ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్, అప్పుడు ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎల్స్ అక్కడ నువ్వు రాసుకోవచ్చు, దీని కింద ఎల్స్ రాసుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సి. ఇక్కడ వరకు వీడియో చూస్తున్నారంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండెంటేషన్. సో రిమెంబర్ దిస్ థింగ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ఇండెంటేషన్. ఇండెంటేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ అని చెప్పేసి బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేసి ఇది పెట్టారు, ఇదంతా సింటెక్స్. సో సింటెక్స్ తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏదైనా కోడ్ రాయాలనుకుంటే అంతా ఒకే స్పేస్ ఒకే లైన్ లో రావాలి అండ్ దానికి ఒక స్పేస్ ఇవ్వాలి మీరు. సో ఆ స్పేస్ ఇచ్చిన ఆ స్పేస్ ఏదైతే ఇస్తారో సో ఆ లైన్ లోనే మొత్తం కోడ్ అనేది రాయాలి. ఓకే, ఇది ఇండెంటేషన్. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మర్చిపోతారు లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, లేదా దీనివల్ల మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మీరు కోడ్ వదిలేసి పారిపోతారు. రైట్, చాలా అంటే మీరు చేయగలరు. 5th పార్ట్ ఏంటంటే ఎల్జిఫ్ లాడర్. నేను ఒక్కటి చెప్పిన, మా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఇయర్ లేదా మా ఫ్రెండ్సే కాదు ఎవరు మ్యాక్సిమం తీసుకుంటే సెకండ్ ఇయర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రోగ్రామింగ్ చాలా చేసిన తర్వాత కూడా ఇవి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. రైట్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారా ఇన్ని టైప్స్. సో వైవాలో వచ్చి సార్ అడుగుతారు ఏంటి ఇవి చెప్పండి, ఎల్జిఫ్ లాడర్స్ గురించి రాయండి అనేసి. ఇవి కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు. సో మీరు ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా మళ్ళీ రిపీట్ లో పెట్టుకొని చూస్తే మీకు బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కేస్తాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. ఎక్కువ డౌట్ పడద్దు వీడియోస్ మీద, వీడియో కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా చెప్తాడో లేదో అనేసి. చెప్తాను కాన్సెప్ట్ సరిగ్గా, మీరు ఫ్లోలో వెళ్ళిపోండి. సో మొత్తం సెట్ అయిపోతుంది. సో ఇవి ఇంకెక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి. సో మాకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించు బ్రో. యా, వీఆర్ గోయింగ్ టు దట్. W3 స్కూల్స్. సో ఇది నేను ఫస్ట్ వీడియోలో నుంచి చెప్తున్నాను, W3 స్కూల్స్ నుంచి నేర్చుకోండి. మనం చూడండి ఎంత దూరం వచ్చామో. ఇవన్నీ మనం చేయలేదు, స్ట్రింగ్స్, లిస్ట్, టపుల్స్ అవన్నీ మనం తర్వాత చూస్తాం. ఎస్, మీకు ఉపయోగపడేవి ఇవన్నమాట. సో కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అనేసి కొన్ని ఉంటాయి. రైట్, కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ అనేసి కొన్ని ఉంటాయి. సో కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ మీకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. లైక్ ఇందాక చూపించారు, ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి, ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అనేది. రైట్, మనకి తెలిసింది ఏంటి? సో మనకి తెలిసింది ఏంటి? ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే బి వాల్యూని ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాం. మనం స్వాపింగ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ లో చూసాం లాస్ట్ పార్ట్, పార్ట్ 5 లో మనం చూసాం. స్వాపింగ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లో ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని పెట్టాం. ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే ఏ లోకి మనం బి వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అంటే మనం చెక్ చేస్తున్నాం వెదర్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో లైక్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే A equals to A equals to 33. I hope you're able to see the text over here. Otherwise, let me zoom somewhat. So A equals to 33, B equals to 200. ఇదేంటిది? వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసాం, వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇఫ్. మీరు బ్రాకెట్స్ పెట్టుకోవచ్చు, బ్రాకెట్స్ పెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు, సింపుల్ ఒక కండిషన్ కాబట్టి. సో ఇఫ్ అని పెట్టేసి B is greater than A అంటే ఏం చేస్తుంది? ఒకవేళ బి ఏ కంటే గ్రేటర్ అయితేనే ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఫర్ సపోజ్ నేను లెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది రన్ అవ్వచ్చు. చూడండి మనకి ఏం అవుట్పుట్ రాలే. సో అక్కడ మనం రాయాల్సింది ఏంటి? ఎల్స్. ఇది కాలం పెట్టి ఇండెంటేషన్ ఇవ్వాలి. ఇండెంటేషన్ మర్చిపోద్దు, స్పేస్ ఇచ్చేసి మనం రాయాలి. ప్రింట్. మనం ఏం చెప్పాం? బి ఇస్ లెస్ దెన్ ఏ అంటే బి ఏ కంటే చిన్నది అయితేనే, అప్పుడు బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ కాదు, బి అప్పుడు ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి. రైట్, ఒకవేళ కాదు అంటే బి ఇస్ ఏదో నీ ఇష్టం, నీకు నచ్చిన మెసేజ్ నువ్వు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్,
ఏం చేసా, ఎల్స్ అని రాసా, బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అన్న. సో ఇప్పుడు మనకి బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి, రైట్. ఓకే ఇట్స్ రన్నింగ్. సి బి ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ అని ప్రింట్ అయిందా లేదా? సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ కోడ్. అంటే ఇఫ్ లో ఒక కండిషన్ రాస్తున్నారు, సో ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ కోడ్ రన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ కాదు, ఇంకో 4-5 లైన్లు ఉన్నాయి. సో 4-5 లైన్లు అన్ని ఈ దీనిలోనే రాయండి, రైట్. ఇదంతా ఒకే లైన్ లో రావాలి, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకే లైన్ లో రావాలి. ఇంకో నెలకొచ్చినా కూడా తప్పు, ఒకే లైన్ లో ఇది కూడా ఇది తప్పు, ఇది మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. సో ఇది ఎర్రర్ చూపిస్తున్నా లేదు చూద్దాం ఒకసారి. సో సి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ ఇది పక్కా, ఇవ్వండి స్పేసెస్ ఇన్ ఇండెంటేషన్. సో ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ అనమాట ఇవన్నీ. లైక్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, స్పేస్ ఇదంతా ఒకే లైన్ లో. అంటే ఇఫ్ బి ఈజ్ లెస్ దెన్ ఏ అయితే ఇవన్నీ నీకు ప్రింట్ అయిపోతాయి. చూడండి ఇప్పుడు బి లెస్ దెన్ ఏ ఇద్దాం, 330 ఇచ్చేద్దాం దీనికి. ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం, చూడండి ఎన్ని ప్రింట్ అవుతాయి చూడండి. ఏ ఇస్ గ్రేటర్ సంథింగ్ ఫిషీ, ఏదో తప్పు చేసాం మనం. ఇండెంటేషన్ వేర్ లైన్ 6 1 2 సార్ చూద్దాం మనం. ఇది రన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఇదే లైన్ ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేద్దాం. మనం రన్ అయిపోవాలి, మాక్సిమం రన్ అయిపోవాలి. ఎస్. సో ఏం చేస్తున్నాం, అంతా ఒకే లైన్ లో ఇవ్వాలి. సో ఒక లైన్ కాకుండా, అంటే ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఇది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ కోడ్ మొత్తం రన్ అవుతుంది, లేదంటే ఈ కోడ్ ఒకటే రన్ అవుతుంది. సో దాని తర్వాత ఇంకేదైనా ఇచ్చుకోవాలంటే మీరు బయట ఇచ్చుకోండి, కోడ్ రాసుకోండి, రైట్. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. ఒకవేళ ఇఫ్ లోపల మళ్ళీ మీరు ఇఫ్ పెట్టాలనుకోండి, మళ్ళీ ఇఫ్ పెట్టుకోండి, ఇఫ్ మళ్ళీ పెట్టుకొని బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే బి ఏకి ఈక్వల్ అయితే మీరు ఇక్కడ ఇంకేదో ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, రైట్. అలాగా. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. సో మీరు ఇది కండిషన్ ఇదేంటిది నెస్టెడ్ ఇఫ్ అనమాట. సో దీని తర్వాత అలాగే మీకు చెప్పినట్టు చాలా ఉంటాయి. సో అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు సీ. ఇక్కడ చూడండి ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా మీరు W3 స్కూల్స్ చూసినా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్కేస్తుంది. ఎలిఫ్. సో ఓకే, మీరు అక్కడ ఎల్జిఫ్ రాసుకోవచ్చు, లేదా ఎలిఫ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ చూపించాగా యాక్చువల్గా ఎల్జిఫ్ అనేది మనం ఎక్కువ సిలోని జావాలోని వాడతాం, పైథాన్ లో అనేది ఎలిఫ్ వాడతాం అనమాట. ఎల్జిఫ్ బదులు ఎలిఫ్ వాడతాం. ఓకే, సేమ్ థింగ్, ఎల్జిఫ్ బదులు ఎలిఫ్ వాడతాం. ఓకే, ఎల్జిఫ్ బదులు ఎలిఫ్. రిమెంబర్ దిస్, ఎలిఫ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎలిఫ్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎలిఫ్. ఎలిఫ్ మీన్స్ ఒకవేళ అది అవ్వకపోతే, రైట్. ఎలిఫ్ ఈక్వల్స్ బి, ఇలాంటివి. ఎల్స్ అనేది, ఎల్స్ గురించి మనం చూసాం, ఎలిఫ్ ఎల్స్, రైట్. సో ఇవన్నీ మీకు అర్థమైందో లేదో నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి, పెడితే నాకు తెలుస్తుంది. ఒకవేళ అంటే నెక్స్ట్ వీడియోని ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వాలో అవి. సో అందుకే టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అనేసి కూడా ఉంటాయి. టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ మీద అంత డెప్త్గా వెళ్ళొద్దు, నెక్స్ట్ వీడియోలో వెళ్దాం మనం. సో అదేంటంటే ఒకే టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందో అంటే అది ఒక సింప్లిఫై చేసేస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే మనం ఇఫ్ అని చెప్పేసి రాసామో అదంతా ఒకే లైన్ లో మీరు రాసేసుకోవచ్చు, టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, ఈ కండిషన్స్ ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అండ్ సి గ్రేటర్ దెన్ ఏ అంటే ఎండ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ వాడచ్చు. ఎండ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ మీకు తెలియకపోతే ఎందుకు వెళ్దాం, వీడియో పర్లేదు, లెంత్ అయినా మనకి కాన్సెప్ట్ కవర్ అవ్వాలి. సో నేనేం చేశానంటే ఏ బి సి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ గా చూద్దాం. ఏ ఈక్వల్స్ టు నేను 1 ఇచ్చా, బి ఈక్వల్స్ టు 2 ఇచ్చా, సి ఈక్వల్స్ టు 3 ఇచ్చా. సో నౌ ఐ వాంట్ యూ టు సే వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ దీస్ 3 numbers. ఐ వాంట్ టు రైట్ యువర్ కోడ్. సో మీరు ఎలా రాస్తారు ఆలోచించండి. సో నేను రాస్తున్నా చూడండి. ఇఫ్ నేను ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, నేను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పా, మీరు పర్ఫెక్ట్ గా కోడ్ చేయాలంటే ఆలోచించాల్సింది ఎలాగా.
సో మీరు ఆలోచించాల్సింది ఫస్ట్ abstraction or we can say that సింప్లిఫై చేసేయండి ప్రాబ్లమ్ ని, డికంపోజిషన్, రైట్. సో మనం కావాల్సింది ఏంటి, మన దగ్గర 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 ఏబిసిలో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో మనం పెద్దది కావాలి. సో ఒకవేళ ఏని చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ బితో. సో ఒకవేళ ఏ బి కంటే పెద్దది అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే అయ్యింది అనుకోండి, 10 ఉంది అనుకోండి, దీని తర్వాత మనం ఏని చెక్ చేయాల్సింది 3తో, అంటే సితో చెక్ చేయాలి. సో మనం చేసుకోవచ్చు ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి అని చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఇది కూడా ఫెయిల్ అయితే మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎల్స్ అని పెట్టేసి మనం సి ఇస్ గ్రేటెస్ట్ అని చెప్పచ్చు, రైట్. అంటే ఒకవేళ ఇది 30 అయ్యింది అనుకోండి, సో మనం ఫస్ట్ చూస్తున్నది ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి, 10 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 2, ఎస్, కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. తర్వాత మనం చూస్తున్నది ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి, ఏ కాదు, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి కాదు, 30 అనేది సి కంటే ఏ కంటే పెద్దది అనమాట. సో దట్స్ వై ఎల్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఎల్స్ లో ఏముంది, సి ఈస్ గ్రేటెస్ట్. సో సి ఈస్ గ్రేటెస్ట్ సింపుల్ గా చేసుకొని అల్గోరిథం రాయండి. అల్గోరిథం రాసి ఫ్లో చార్ట్ ఆర్ అల్గోరిథం ఎనీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్. అల్గోరిథం రాసిన తర్వాత డికంపోజిషన్ చేసి అల్గోరిథం రాయండి. ఓకే, డికంపోజిషన్ చేసిన తర్వాత అల్గోరిథం రాయండి అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద కోడ్. సో ఇంత ఉంటుంది కోడ్ వచ్చే ముందు. సో ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే ప్రాబ్లం కూడా 2 times చదవాలి. సో లేదు కదా ఇక్కడ సింపుల్ ప్రాబ్లం, అర్థమైపోయింది. సో డికంపోజిషన్ చేసి అల్గోరిథం రాసి స్టెప్స్ ఏం వాడతారో రాసిన తర్వాత కోడ్కి వెళ్ళాలి. సో స్టెప్స్ మీరు ఆల్రెడీ రాసుకున్నారు. సో కోడ్ అంటే ఫస్ట్ అల్గోరిథంలోనే వస్తుంది, సూడో కోడ్ అంటారు దాన్ని, అంత డెప్త్గా వెళ్ళొద్దు. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం కండిషన్. సో నేను ఫస్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి అని నేను చెక్ చేస్తాను. దీంతో పాటు నేను ఎండ్ అని యూజ్ చేసి ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి అంటే ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితేనే నాకు ఈ కండిషన్ లోకి ఎంట్రీ ఉంటుంది, రైట్. ఈ కండిషన్ లేదా ఈ స్టేట్మెంట్స్ లోకి నాకు ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఎల్స్ ఎలిఫ్ రాస్తాను. ఎలిఫ్ లో నేను రాస్తా ఒకవేళ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి అవ్వలేదు అనుకోండి, అంటే ఏ అనేది పెద్దది కాదు, రైట్. ఇప్పుడు నేను బితో చెక్ చేస్తాను. బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అండ్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి. ఒకవేళ అయ్యింది అనుకోండి, రైట్, అప్పుడు నాకు ప్రింట్ అవ్వాల్సిన పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ సివి. లేదు అది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, అంటే అది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడు మనకి మిగిలింది ఒకటి, అంటే ఏంటి, ఎల్స్ సి ప్రింట్ సి ఇస్ గ్రేటెస్ట్, రైట్. మనం అదొకటే చెక్ చేయలేదు, దీనికి కూడా ఎల్జిఫ్ రాసుకోవచ్చు. ఎల్ఇఫ్ అని పెట్టేసి సి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అండ్ సి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కదా. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అండ్ అనేది ఏంటి, ఇక్కడ ఒక ఆపరేటర్ అనమాట. ఇది బూలియన్ ఆపరేటర్ ఆర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అనేసి మనం మాట్లాడుకుంటాం పైథాన్ లో. సో అండ్ ఆర్ అంటే ఆర్ అనేసి కూడా ఉంటుంది. సో ఆర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఐదర్ ఆఫ్ ద వన్, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయినా, ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి అయినా, ఏదైనా కూడా లోపలికి కోడ్ అనేది స్టేట్మెంట్స్ అన్ని రన్ అవుతాయి. సింపుల్ డన్. ఇప్పుడు ఇదే కోడ్ మీరు ఒకసారి వెళ్ళి జీడిబిలో రాయండి. నేను కూడా ట్రై చేస్తాను జీడిబి ఓపెన్ చేసి రాయడానికి. ఎస్, జీడిబి ఇస్ రెడీ. పైథాన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం. 2 minutes లో రాసి వీడియోని ఎండ్ చేద్దాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సో మనకు కావాల్సింది a equals to 1. This is nothing but assignment of variables, right. b equals to మీరు ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, a b c equals to 1 2 3. సో నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ a b c అంటే నాకు ప్రింట్ అవ్వాల్సింది ఏంటి, 1 2 3 1 2 3, రైట్. ఇవ్వండి ప్రింట్ అయింది, కింద చూడండి ప్రింట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వర్కింగ్. సో ఇలా కూడా మీరు వేరియబుల్స్ ని అసైన్ చేసుకోవచ్చు టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి, రైట్. ఇప్పుడు మనం టైం అని సేవ్ చేయాల్సింది ఏం లేదు. సో ఇఫ్ అని పెడతారు ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి అండ్ దాంతో పాటు బి ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ సి. ఇది అయితే ఒకవేళ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు నేను ఏం చెప్పొచ్చు, ప్రింట్ ఏ ఇస్ గ్రేటెస్ట్, రైట్.
ఎలిఫ్ నేనేం చెప్తున్నా, ఎలిఫ్ బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సి, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ప్రింట్ బి ఈస్ గ్రేటెస్ట్, రైట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ రెండు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఎల్స్ రాస్తాను నేను. ఎల్స్ ఏంటి, ఎల్స్ లో మిగిలింది ఒకటే, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సి ఈస్ గ్రేటెస్ట్, రైట్. సో ఒకవేళ రన్ చేసి చూద్దాం, సింపుల్, సి ఈస్ గ్రేటెస్ట్. ఇప్పుడు నేను సి ఇన్ వాల్యూని మార్చేస్తా, 0 చేసేస్తా. సో ఇప్పుడు గ్రేటెస్ట్ బి అవుతుంది, బి ప్రింట్ అవ్వాలి, ఎస్ సి బి ఈస్ గ్రేటెస్ట్ కింద ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇంతే సింపుల్. ఇక్కడ మీరు దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకోండి, ఎలిఫ్ అని చెప్పి సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ అండ్ సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బి అని చెప్పి కూడా రాసుకోవచ్చు, రైట్, ఏదైనా ఒకటే. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీని ప్లేస్ లో 10 పెడుతున్నా, సి వాల్యూ 10, సి వాల్యూ 10 కాబట్టి ఒక్కసారి చూడండి, సి వాల్యూ 10. సో ఫస్ట్ కోడ్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి చెక్ చేస్తుంది, నో ఫాల్స్. సో ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ ఇస్తుంది, సో ఫాల్స్ కాబట్టి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎల్జిప్ ఎలిఫ్ లో చూస్తుంది బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, ట్రూ. అండ్ అంటే దీంతో పాటు బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ సి, బి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 కాదు, ఫాల్స్. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవ్వదు, దీని లోపలికి వెళ్ళదు, రైట్. ఇది కూడా ఫెయిల్డ్, నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ కూడా ఫెయిల్డ్, ఈ రెండు ఫెయిల్ అయిపోయాయి. కమెంట్స్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇవి కమెంట్స్ అన్నమాట, మీకు చెప్పలేదు కమెంట్స్ అనేది. ఈ రెండు ఫెయిల్ అయిపోయాయి, ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది, ఈ కండిషన్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మిగిలిన కండిషన్ ఇది. ఈ కండిషన్ ఏం చేస్తుంది, సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఏ, 10 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, యా ట్రూ. సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బి, సి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బి, ట్రూ. సో ఈ రెండు ట్రూ కాబట్టి ఈ కండిషన్ అనేది పాస్ అవుతుంది, అండ్ పాస్ అయితే లోపల ఉన్న కోడ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, సి ఈస్ గ్రేటర్. ఇదే కాదు ఇంకేదైనా రాసుకోవచ్చు, మీరు ఏ మెసేజ్ రాసినా కూడా ఇలాంటివి, రైట్, అవన్నీ మనకి ప్రింట్ అయిపోతాయి. సిఎస్ ఏదో రాజం మనం అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద కోడ్, దిస్ ఈస్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇవే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, పాస్. సో ఇవన్నీ మీరు చదువుతా ఎక్కిస్తాయి మీకు. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి, ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీకు పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సింపుల్ ఎక్సర్సైజెస్. ఇక్కడ మీరు పెట్టాల్సింది ఇఫ్, దీని తర్వాత మీరు పెట్టాల్సింది ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ బి ఆర్ సంథింగ్, అంతే, కరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మీరు పెట్టాల్సింది ఇఫ్ పెడతారు. సో ఇక్కడ మీరు క్యాపిటల్ లో పెట్టకూడదు, స్మాల్ లో ఉంటాయి అన్ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. అలా చిన్న చిన్నవి నేను చెప్పడం మర్చిపోతాను. ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఏదో ఉంటుంది, బి, రైట్. మనం ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు, నాట్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఆపరేటర్ ఏంటి, ఇది. సో ఇలాగా, రైట్, కరెక్ట్. సో ఇలా మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇక్కడ కాదు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు. సో ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అడగాలి. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం మళ్ళీ కలుద్దాం విత్ సమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ డెసిషన్ మేకింగ్. టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు దిస్ ఛానల్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ బిన్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్. మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి, వీడియోస్ ని నచ్చుతాయి వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి, నచ్చితే చేయమనండి ఫ్రెండ్స్ ని. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఎండ్ చేద్దాం మనం ఈ వీడియోని. ఇవన్నీ మీకు కావాలంటే ఇచ్చేస్తాను నేను. సో పార్ట్ 6 అండ్ రైట్ ది ఎండ్, పార్ట్ 6. Right, see you.